Java, three types of commands are there: single line, multi-line, documentation command. So single line command, first we are going to see single line command. The single line command is used to command only one line. ஒரே ஒரு லைனை கமெண்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணினா அது என்னதுமா சிங்கிள் லைன். அப்போ அதுக்கு சின்டாக்ஸ் பாரு, டபுள் ஸ்லாஷ், ரெண்டு ஸ்லாஷ் போட்டு நீ என்ன எழுதினாலும் இந்த லைனை பார்த்த உடனே கம்பைலர் அண்ட் இன்டர்பிரட்டர் ஜஸ்ட் இட் வில் skip that line, it won't execute that one. அத பார்த்தோனே இது கமெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக எழுதி இருக்காங்க அப்படிங்கறது அத புரிஞ்சுக்கும். ஓகேவா? If you look at this Java multi-line commands na more than one line க்கு நீ கமெண்ட் பண்ணனும்னு விரும்பற, உனக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும் அந்த ப்ரோகிராம பத்தி அப்படி நீ நினைக்கிறேன், எனக்கு யூஸ் ஸ்லாஷ் ஸ்டார் தென் அந்த multi-line commands டைப் பண்ணிக்க, அடுத்து ஸ்டார் ஸ்லாஷ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாரு. இந்த லைன்ல நீ என்ன கொடுத்தாலும் that won't be printed on your screen. So அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக எழுதக்கூடியது. ஓகேவா? அடுத்து the documentation command பாரு எப்படி இருக்குன்னு பாரு. The documentation command is used to create documentation API, application programming interface. To create documentation API you need to use Java doc tool. So API, the documentation API எல்லாம் கிரியேட் பண்ணும்போது we can use பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படிப்பட்ட இதுல எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யலாம், we can use this Java documentation command. So this can be created with the help of slash double star then multi. This is also multi-line command da. Multiple line you can write and star slash. Okay mama, so this is called as what documentation command, single line, multi-line and documentation command. Okay va? So adutha next we are going to see access protection. Okay, so access protection, so access modifiers in Java, the access specifiers in C++ la solvanga. Here also we can say, but here normally in Java these are called as access modifiers. So what do you mean by access modifier? The access modifiers in Java specifies accessibility of a data member, method, constructor or class. அந்த கிளாஸோட accessibility என்ன, டேட்டா மெம்பரோட accessibility என்ன, அந்த பர்டிகுலர் மெத்தடோட accessibility என்ன அப்படிங்கறத ஸ்பெசிஃபை பண்றது தான் எனக்கு access modifier. So these access modifiers, there are 4 types of access modifiers are there. They are private, default, protected, public. நோட் பண்ணி வச்சுக்க, private, default, protected, public. So access modifiers in Java என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா you have to immediately tell that. So another private, default, protected, public. So what is the use of this one? So it is used to specify accessibility of a data member, member functions, constructors or class. Okay, now we are going to see all these access modifiers one by one. The first modifier is called as private access modifier. So this private access modifier, its accessibility will be available only within the class. அவ்வளவுதான், ஒரு லைன் படிச்சு வச்சோம். So it is the accessibility of the private access modifier will be within that class. எந்த இடத்துல அந்த private variable or private member functions எந்த கிளாஸுக்குள்ளால நீ டிக்ளேர் பண்ணிருக்கியோ அந்த கிளாஸுக்குள்ளால மாத்திரம் தான் அதை நீ என்ன செய்ய முடியும், ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். Outside of the class we can't able to access this private members. So this is called as what? Private access specifier. Understand? So அப்ப private access specifier, so அப்ப private வச்சு நம்ம எதெல்லாம் டிக்ளேர் பண்ணலாம், டேட்டா மெம்பரை டிக்ளேர் பண்ணலாம், மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணலாம், கன்ஸ்ட்ரக்டரை டிக்ளேர் பண்ணலாம், கிளாஸ் கூட நீ என்ன செய்யலாம், டிக்ளேர் பண்ணலாம். Once these are declared with the help of private access modifier, then that cannot be used outside of the class. Okay va? So that is my private access modifier. So if you look at this example, we have used 2 classes. So ரெண்டு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கோ, கிளாஸ் A, அடுத்து இங்க பாரு இது வந்து பப்ளிக் கிளாஸ் சிம்பிள்ங்கிற கிளாஸ். கிளாஸ் ஏங்கிறது இதுக்குள்ளால ஒரு டேட்டா வேரியபிள், ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி, ஒரே ஒரு டேட்டா வேரியபிள், ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோம். டேட்டா வேரியபிள் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம், பிரைவேட்னு டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம், பிரைவேட்ங்கிற ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் வச்சு, ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் வச்சு டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். Now, so we have created another one class. Inside that class we have written what public static void main எழுதியாச்சு. இப்போ இந்த இத நீ வந்து you are trying to access these variable. Can we able to access this one?
outside of this class. So this is the private member. இப்போ இந்த ரெண்டுமே class A குள்ளால டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். இப்போ class A க்கு வெளியில இருந்து இந்த ரெண்டே என்ன செய்ய முடியாது, ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. இப்ப பாரு, இந்த கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஏங்கிற கிளாஸுக்கு OBJங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். இப்போ OBJ மூலமா I am going to access this data. So அப்ப பாருமா, obj dot message. So இந்த டேட்டாவை access obj dot data, obj dot message. ரெண்டையும் you are trying to access. So it will show and compile time error. So இங்க வந்து டேட்டாங்கிற வேரியபிள பிரைவேட்னு டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். அதே மாதிரி இங்க பாரு, obj dot messageங்கிற ஃபங்க்ஷனை பிரைவேட்னு டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். So if the access modifier of this data member and member function is private, then that cannot be accessed from outside of the class. இந்த கிளாஸ் இதோட முடிஞ்சு போயிடுச்சு. இந்த கிளாஸுக்கு வெளியில எந்த கிளாஸ்ல இருந்தனாலும் நம்மளால நிச்சயம் முடியாது, private data members access பண்ண முடியாது. அடுத்து next, access protection. Next, second modifier is called as default access modifier. So the default access modifier na, இப்போ ஒரு வேரியபிளுக்கோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னால private, public எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலனா, that variable or that member function belongs to this default access modifier. Once again I'll tell. So ஒரு கிளாஸுக்குள்ளால டேட்டா மெம்பர் யூஸ் பண்ணிருக்கா, மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கா. ஆனா டேட்டா மெம்பர்லயும் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்லயும் எந்த ஒரு ஆக்சஸ் மாடிஃபையரும் யூஸ் பண்ணல, ஜஸ்ட் int a அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணிருக்கான்னு வச்சுக்க. So that is called as what, def. அப்ப அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிளுக்கு என்ன மாடிஃபையர் அப்ளை ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம், நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமலே அங்க டிஃபால்ட்ங்கிற மாடிஃபையர் அப்ளை ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? So this default access modifier என்னன்னா, இந்த பேக்கேஜுக்குள்ளால நம்ம என்ன செய்யலாம், ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ ஒரு பேக்கேஜ்னா அந்த பேக்கேஜுக்குள்ளால மாத்திரம் நம்ம என்ன செய்யலாம், டிஃபால்ட் ஆக்சஸ் மாடிஃபையரை ஆக்சஸ் பண்ணலாம். பேக்கேஜுக்கு வெளியில நம்ம அதை என்ன செய்ய முடியாது, ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. இங்க பாரு, இது ஒரு பேக்கேஜை கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு கீவேர்ட் யூஸ் பண்றோம், தட் இஸ் பேக்கேஜ் பேக். இன்னொரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், அது பேக்கேஜ் மை பேக். இதுக்குள்ள கிளாஸ் ஏ வச்சிருக்கோம், இதுல கிளாஸ் பி வச்சிருக்கோம். பேக்கேஜ்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ். பேக்கேஜுக்குள்ள எவ்வளவு கிளாஸஸ்னால நீ வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த டிஃபால்ட் இப்ப பாரு, இதுல வந்து கிளாஸ் ஏல வாய்ட் மெசேஜ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கு. அந்த வாய்ட் மெசேஜுக்கு நமக்கு ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. என்னது அப்படின்னா என்ன எடுத்துக்கோ, இது டிஃபால்ட் ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்னு அதை எடுத்துக்கோ. ஓகேவா? சோ இப்போ இங்க வரும்போது இந்த கிளாஸ இங்க யூஸ் பண்ண போறான். எப்படி யூஸ் பண்ண போறான்னா, இம்போர்ட் பேக், இந்த பேக்கேஜ் இங்க யூஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமா இம்போர்ட் பேக் டாட் ஸ்டார்னா இந்த பேக்கேஜுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபங்க்ஷன் எல்லா கிளாஸஸும் இங்க ஆக்சசிபிள் ஆயிரும். அப்ப நீ இங்க யூஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னா, கிளாஸ் பிக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட், கிளாஸ் பிங்கிற கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி ஏ கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போதே உனக்கு என்ன கிடைக்கும், கம்பைல் டைம் எரர் கிடைக்கும். அடுத்து அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் மூலமா இந்த மெசேஜை நீ இன்வோக் பண்ணாலும் it will show an error. ஏன்னா இது என்னது, outside of the package we can't able to access this default access specifier. So default access specifier வந்து default data members member function அந்த பேக்கேஜுக்குள்ளால மாத்திரம் தான் நீ என்ன செய்ய முடியும், ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஒருவேளை இந்த கிளாஸ் B இந்த பேக்கேஜுக்குள்ளாலே கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன்னா it can be accessible. So outside of the package we can't able to access. Next one is, third one is access protected access modifier. Next one is protected access modifier. Na idu enna pannona, we have to use one keyword called as protected. So protected data member, protected member functions na adukku nee enna keyword use pannanona, protected ngira keyword use pannanom. அதே கோட் தான். சோ ஒரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், அந்த பேக்கேஜுக்குள்ள கிளாஸ் ஏ கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், இன்னொரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணி இந்த பேக்கேஜ அங்க இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். அப்படின்னா இந்த பேக்கேஜ்ல இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் எல்லாம் இங்க என்ன செய்யலாம், யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ப்ரொடெக்டட்ங்கிற டேட்டா மெம்பர் எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்னா, இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ங்கிற கான்செப்ட் வரும்போது மாத்திரமே ப்ரொடெக்டட்ங்கிற டேட்டா மெம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்ப இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா எக்ஸ்டென்ஸ்ங்கிற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணணும். எக்ஸ்டென்ஸ்ங்கிற கீவேர்டு எங்க இருக்கு, எக்ஸ்டென்ஸ் ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த ஏ கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் இதுக்கு வந்துடும். இப்போ you can able to access this one. ஓகேவா? எப்படி obj.message னு கொடுத்தேன், extends through this extends keyword you can able to acquire this method inside this classes.
ஓகேவா? ப்ரொடெக்டட் கொடுக்கலனா we can't able to access. ப்ரொடெக்டட் கொடுக்கலனா அது என்னவா மாறிடும்? டிஃபால்ட்டா மாறிடும். So that cannot be accessible. Public access modifier is accessible everywhere. Public toilet, public school, public hospital. அப்படின்னா anyone can able to access it. There is no restriction. From the class, from the outside of the class, from outside of the package, anywhere you can access the public data members and public member function. So if one data member or member function is public, then you have to use public keyword. Public keyword மூலமா நீ என்ன செய்துக்கலாம்? டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே மாமா?